اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وصول المغفور وعهيم إلى سيد الشيخ محمد صالح يسند والإسلام إلى سيد الشيخ إبراهيم بن الجميع ولد مشهور ولمن سيد الشيخ شاكر من الشكر ولد مشهور أذكر الناس ما بالعالم محمد يخرج إلى سيدنا عبد القادر مكرم وأسعد إلى سيدنا منابر على حافظ منابر وإلى المولى وحده الكتاب سيدنا محمد سكندر صاحب الحكام عن الدار وإلى سيدنا أحمد حسين السجاب متى نمت الحياة ونحن في الدار وإلى صاحب رضي الله الله الحد الأصناف ونحن في الدار الأرواح يا أبائنا وأمهاتنا الدين وأعمامنا من المسلمين والمسلمات وعلى كل إن يسمح بلا شاء اللهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد بالسماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله خلق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت منك في نعمته وعافيته وستر فأت من نعمتك علي وعافيتك أسرف من الآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمته وعافيته وستر فأت من نعمتك علي وعافيتك أسرف من الآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمته وعافيته وستر فأت من نعمتك علي وعافيتك أسرف من الآخرة وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله أنت رسول محمد عبدك ورسولك اللهم إني أثبت أشهدك اسم رشيك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله أنت رسول محمد عبدك ورسولك اللهم إني أثبت أشهدك اسم رشيك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله أنت رسول محمد عبدك ورسولك اللهم إني أثبت أشهدك اسم رشيك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله أنت رسول محمد عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافر مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافر مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافر مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعدو صلى من عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعرب من عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة وثقة من عليم رضيت بالله رب الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله رب الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله رب الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا توكلت رب العرش العظيم اللهم صل على اسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على اسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على اسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على اسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على اسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على اسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على اسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على اسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على اسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على اسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعليك ما استطعت أعوذ من شر ما صنعت وأبلك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت رب العرش العظيم ما شاء الله ما شاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم من الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصل لشأني كله ولا تكل إلا المسوى لأحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أمر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أمر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أمر الرجال اللهم اسقنا العافية في الدنيا والآخرة
اللهم اسقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني ونحن على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كمال إخلاص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا بك مسلم بك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبل وخير ما بعده. اللهم إنك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر ما قبل وشر ما بعده. اللهم أسباب من نعمتك وبأحد من خير منك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومشمدد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ومشمدد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ومشمدد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد ومشمدد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ومشمدد كلماته. سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه ومشمدد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق بالسماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما من ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما من ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عدد ما من ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر من السماء. الله أكبر الله أكبر عدد ما من ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما من ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله ولا شريك له الممت على كل شيء قدير على ذكر ألف مرة. لا إله إلا الله ولا شريك له الممت على كل شيء قدير على ذكر ألف مرة. لا إله إلا الله ولا شريك له على كل شيء قدير على ذكر ألف مرة. اللهم صل وسلم على محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائما من الله وعلى آله وصحبه غزر ألف مرة. اللهم صل وسلم على محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائما من الله وعلى آله وصحبه غزر ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائما بملك الله وعلى آله وصحبه عدد كثرتنا ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي
الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Aku berniat belajar dan mengajar, mengambil peringatan, memberi peringatan, memberikan manfaat, mengambil manfaat, memberikan faedah, mengambil faedah, mendorong untuk berpegang teguh kepada kitab Allah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulnya, berdakwah dan menunjukkan kepada kebaikan karena mengharapkan keridhaan Allah, kedekatan dengannya dan pahala darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar atriyakil aghyar مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله أفضاله. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. Bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita bersembah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari Ahad tanggal 12 Muharram 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini diridho Allah Subhanahu wa taala, dianugerah kepada kita ilmu yang barakah, yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa pula kita persembahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bagi yang belum berniat i'tikaf, mari kita melafazkan niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi sunnatan lillah ta'ala. Sehingga saya niat i'tikaf dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya, sunnahkan Allah taala. Qala Syekhul Muallif rahimahullah taala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana Allah bi'ilmihi fid darin. Telah berkata pengarang ini kitab di dalam kalam beliau yang ke-36. Semoga Allah mengampuni beliau, merahmati beliau, dan memberikan kepada kita manfaat dan ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala an tashaba jahilan la yarda an nafsihi khairun min an tashaba aliman yarda an nafsihi fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Wala an tashaba jahilan, sekiranya engkau bersahabat dengan orang yang bodoh, la yarda an nafsihi, yang tidak menuruti hawa nafsunya, itu khairun min an tashaba aliman yarda an nafsihi, lebih baik bagimu daripada bersahabat dengan orang alim yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Fa ayu ilmin li alimin yarda an nafsihi, maka ilmu apakah yang dapat disebutkan bagi seorang alim yang selalu menuruti hawa nafsunya. Wa ayu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi, dan kebodohan manakah yang disebut
bagi orang bodoh yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Orang alim yang sering mengikuti hawa nafsunya pada hakikatnya bukan orang alim. Jadi kalau orang alim, dia punya ilmu, dia tahu itu tidak boleh, dia tahu itu haram, ya tak? Tapi dibuatnya juga. Karena apa? Mengikuti dorongan hawa nafsunya. Maka hakikatnya orang seperti itu bukan orang alim. Kalau bukan orang alim, berarti dia orang yang kebalikannya. Dia adalah orang yang bodoh. Kenapa? Kebodohannya ialah karena ia mengikuti hawa nafsunya, tidak ikut ilmunya. Kalau tahu itu tidak boleh lah, itu haram, tidak. Dia buat juga. Padahal dia alim, dia tahu, dia berilmu, tidak. Maka orang yang semacam itu, kalau kita juga macam itu, kita tahulah itu tidak boleh. Berarti kita alim, tidak, kita mengerti, tidak. Tapi masih juga kita buat, berarti sesungguhnya kita itu bukan orang alim, bukan orang berilmu, tapi adalah orang yang bodoh. Kok bisa? Dia tahu tapi mengikuti hawa nafsu, masih juga dikerjakannya, dikatakan orang bodoh karena dia mengikuti hawa nafsunya, karena kita mengikuti hawa nafsu kita. Jadi kebodohannya ialah karena ia ikut hawa nafsunya, tidak ikut ilmunya. Apa gunanya ilmu jika orang alim itu tidak dapat menahan dirinya dari hawa nafsu dan tidak memimpin hawa nafsunya ke jalan yang benar? Tidak ada berguna ilmu, ada. Sering itu dikatakan apa? Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ada ilmu yang tidak diamalkan tak ubahnya seperti pohon yang tidak berbuah. Sementara orang bodoh yang selalu menolak ajakan hawa nafsunya, kebalikannya ini, dia bodoh, dia dah ngerti, tapi dia mampu mengendalikan hawa nafsunya, gitu ya, tidak ada dituruti ajakan nafsunya. Orang bodoh yang selalu menolak ajakan hawa nafsunya pada hakikatnya bukan orang bodoh, tetapi dia orang alim. Kebalikan dari yang tadi itu. Ilmu orang ini ialah mengetahui bahawa mengikuti hawa nafsu adalah berbahaya, maka ia bisa menahan dirinya. Pengetahuan dia ada macam orang alim yang padat-padatnya, padat berdalil. Orang alim tak hafal kalau dalilnya ada. Sementara orang bodoh tak ada macam itunya, tak ada pula mendetilnya. Cuma tahu kalau kau dilakukan berbahaya, cuma itu baik. Dia hindari itu. Maka dia disebut dengan orang alim pada hakikatnya. Kenapa? Dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Jadi kuncinya di sini orang itu disebut alim atau tidak, gitu ya, dari bagaimana dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ketika orang alim, dia ngerti tidak dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, lalu jatuh dalam perbuatan dosa, maka dikatakan orang bodoh, tidak alim dia. Sementara orang yang bodoh ada, yang tidak ada banyak tahu dia, cuma kalau dilakukan yang berbahaya cuma batas itu berpengetahuan dia, sehingga dia hindari, sehingga dia tidak ada sampai melakukan suatu perbuatan dosa yang dilarang, maka sesungguhnya dia adalah orang alim. Gitu ya. Bagaimana seorang dikatakan bodoh sedangkan ia bisa mengekang hawa nafsunya? Jadi ya, tidak bisa dikatakan bodoh kalau dia mampu ya, menahan hawa nafsunya, sehingga membuktikan bahawa segala amal perbuatannya hanya untuk keridhaan kepada Allah dan bersih dari dorongan hawa nafsu. Maka kalau mencari sahabat, ini nasihat bagi kita semua ini. Kalau mencari kawan, mencari teman, ya, carilah orang soleh yang tidak mengikuti hawa nafsunya, orang baik gitu. Walaupun dia bodoh. Maka dikatakan sekarang ini kan tidak ada dikit ya, banyak orang yang pintar banyak, tapi orang baik itu ya, baik dalam arti apa tu, orang yang bisa mengendalikan nafsunya gitu ya, tak diikut. Kalau pintar banyak pintar ini tu, ada banyak orang pintar, tapi mencari orang baik, orang soleh itu payah ada. Maka kalau mencari sahabat, carilah orang yang soleh yang tidak mengikuti hawa nafsunya walaupun ia bodoh.
Lebih baik berteman dengan orang bodoh yang melawan nafsunya daripada bersahabat dengan orang alim yang mengikuti hawa nafsunya. Jangan bingung ya, mengapa suruh berkawan dengan orang bodoh? Padahal kita disuruh kawan orang beralim ya. Tapi alim yang macam mana? Gitu ya. Alim yang mengamalkan ilmunya, yang mampu menahan gitu ya. Godaan hawa nafsunya. Kawanilah itu. Berarti dia alim ya, mengamalkan ilmunya. Ada. Sementara kalau cuma alim kemudian ya, tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, hakikatnya bukan orang alim, dia orang bodoh, maka hindari, jauhi. Berteman dengan orang alim yang mengikuti hawa nafsunya adalah murni kejelekan. Buruk berarti kalau kita berkawan dengan orang alim tadi itu, tapi dia mengikuti hawa nafsunya dan tidak ada faedahnya sama sekali. Kenapa? Ini dikarenakan ilmu orang ini tidak bermanfaat. Tidak manfaat ilmunya tadi itu, gitu ya. Ilmunya membuat sesat dirinya dan orang lain. Itu bahayanya orang alim tuh. Kalau dia sesat, gitu ya. Dia sesat, nyesatkan orang lain. Ada. Kalau orang bodoh sudah sesat dia ada. Ada nurut dia ada. Tapi kalau panutan, ikutan, itu jadi masalah itu. Kalau dia berbuat ya, sesuatu yang dilarang, dilanggar, dianggap orang itu benar, ada. Sehingga orang lain pun ngikuti, ada. Itu beratnya, ada. Sudahlah dia sesat, nyesatkan orang lain, gitu, ada. Ia tidak bisa dijadikan sahabat dan panutan. Ada bisa dijadikan sahabat dan panutan, ya. Kebodohannya tentang hawa nafsu yang membikinnya ya, selalu mengikutinya adalah sangat berbahaya. Sebaliknya, berteman dengan orang bodoh yang tidak menuruti hawa nafsunya adalah murni kebaikan dan mengandung seluruh faedah. Kebodohan orang itu tidak berbahaya. Tadi tidak ada berbahaya dah, gitu ya. Kalau dia bodoh tadi itu untuk dia lah. Orang tidak mengikuti orang yang bodoh, ada. Biasanya orang mengikuti orang yang pintar, ada. Tidak semua ulama bisa diikuti. Dari seluruh orang alim, ulama bisa diikuti. Ulama yang mana yang bisa diikuti, mana tidak, itu perlu ya diperhatikan betul. Jangan sampai terjebak mengikuti ulama yang su namanya tuh. Ya. Ulama su itu ulama jahat. Sering tuh dalam kitab-kitab ya, Ghazali terutama ada. Ya. Itu berhati-hatilah dengan ulama su, ada ulama yang jahat gitu ya. Yang hanya apa? Yang hanya orientasinya adalah duniawi, materi, ya dah. Jauh dari mengingat Allah, mengajak menyeru ke jalan Allah gitu. Ternyata dulu sudah diingatkan itu. Artinya apa? Dulu ada, kini ada, esok ada terus tuh. Yang namanya ulama su itu, gitu. Bukan berarti dulu tak ada dulu, gitu ya. Bukan berarti kini tak ada kini. Ya. Esok apa lagi ada. Macam itulah terus, gitu ya. Dia ada dua tuh, ada ulama su, ada ulama yang khair, ada ulama yang baik, ada. Ada ulama yang mengamalkan ilmunya, ada ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, gitu ya. Bahkan tidak di masa Rasulullah, di masa Nabi Musa ada waktu sudah tuh Nabi Musa, gitu, sebelum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama namanya Bal'am bin Baurah. Itu namanya ulama ya. Itu orang alim tuh. Kalau doa kabul. Bayangkan tuh, kalau itu saking mustajabnya doanya, ya, berarti sudah dekat dengan Allah, ya. Ia adalah orang yang pandai ilmu dan diberi Ismullahil Azam, yang doanya terkabul, ya. Kalau dia berdoa itu kabul, gitu ya. Tetapi apa, malah dibuat mendoakan jelek kepada Nabi Musa dan pasukannya. Asalnya tidak mau, nolak. Akhirnya apa? Didekati oleh penguasa, ya. Kemudian dijanjikan materi, dijanjikan dunia. Lama-lama kemudian tergiur juga. Akhirnya dijadikan alat oleh penguasa untuk apa? Untuk gitu ya, mengikuti kemauan penguasanya. Ini yang terjadi, ya.
Dulu itu dulu. Kini ada tak? Teruslah macam itu. Esok gitu ya. Macam itulah terus. Jadi itu mengajarkan kita supaya apa? Ya berhati-hati ya tak? Kalau kita diberi Allah ilmu, berhati-hati. Kalau kita diberi Allah ada apa namanya suatu kelebihan ya tak? Jangan beri Allah suatu ya ilmu lah ya tak? Supaya jangan sampai salah ya di dalam apa menggunakan ilmunya gitu. Dan bagi kita juga untuk berhati-hati untuk memilih mana ulama yang patut ditiru, diikuti, mana yang tidak gitu. Yang kita harus berhati-hati jangan sampai gitu ya, terkecoh gitu ya, mengikutinya. Jadi beliau mendoakan jelek kepada Nabi Musa dan pasukannya. Bal'am mengikuti nafsunya sehingga apa? Sehingga dicabut oleh Allah kewaliannya. Allah cabut kewaliannya ada wali ada. Karena salah tadi itu Allah cabut kewaliannya. Di dalam Al-Qur'an ya dikisahkan ya ada disebutkan tentang ini ada. Allah berfirman tentang Bal'am di dalam surah Al-A'raf ayat 157, 175, 176. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul aliyyil azim. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Bal'am tu diberi Allah ilmu tentang Alkitab, sehingga dia faham, tahu hukum-hukum, tahu boleh, tahu tidak boleh. Kemudian apa, dia lepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Dia lepaskan galau pengetahuan itu. Artinya tidak ada ikut ilmunya, ikut apa? Ikut nafsunya. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Itu ya, melakukan ya, kehendak penguasa tadi itu untuk mendoakan jelek kepada Nabi Musa. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya. Kalau kami nak makom naik terus, saya tak dekat dengan aku tapi karena apa? Dia dustakan ayat-ayat kami ya. Dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, kamu usir diulurkannya lidahnya. Jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Macam itulah diusirnya tu tak ngulur lidah ditalakkan ngulur lidah juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar apa? Mereka berfikir. Supaya kita juga merenung, berfikir tentang hal ini. Jadi oleh Al-Quran, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya dikatakan sebagai anjing yang menjilat-jilat tadi itu ya. Dalam matan Zubat disebutkan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil watan. Maka orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, mu'azzabun, diazab dia, disiksa dia sebelum apa? Min qabli ubadil watan, sebelum penyembah berhala disiksa. Jadi berat sesungguhnya kalau kita punya ilmunya kayak berat gitu. Ya, kita tahu tapi kalau kita langgar kan berat dibanding orang yang memang sebelumnya dia tidak tahu jadi pelanggarnya karena dia tidak tahu. Sementara orang yang tahu beratnya apa? Karena dia tahu itu tidak boleh kemudian dilanggar gitu. Jadi berat gitu. Oleh karena itu hati-hatilah dalam memilih teman. Teman bisa menularkan kebaikan
ataupun kejelekan kepada temannya. Nabi kita berpesan, ini hadis kita baca, bismillahirrahmanirrahim, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seorang itu menurut kebiasaan temannya, maka seseorang harus memperhatikan siapa yang ia temani, siapa yang dia kawani, siapa yang kita kawani, ya tak? Kenapa ngikuti biasanya tuh, ikut kawan ke tempat kebaikan dia ikut teman yang buruk bisa juga menjadikan dia buruk gitu. Maka kalau kita nak tahu siapa seseorang itu, jangan tanya, ya tak? Dosa tanya, ya tak? Tengok dengan siapa dia berkawan, sudah tahulah tuh gitu ya. Kalau tanya tentu akan beda jawabannya, ya tak? Gitu ya, ada dengan aku dia, ya tak? Tapi tidak usah tanya lagi, coba tengok dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul, di mana dia berteman, di mana dia bergaul, ada. Tahulah diri seseorang itu. Ibnu Athaillah dalam kalam hikmahnya menyatakan, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allah maqaluhu. Jangan berteman dengan seorang yang keadaannya tidak membangkitkanmu dan perkataannya tidak menunjukkan dirimu kepada Allah. Diingatkan oleh beliau kalau berkawan, ya. Jangan berkawan dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkan dirimu, ya, dan perkataannya tidak menunjukkan dirimu kepada Allah. Carilah kawan yang apa, kalau kita nengok dia kita tegak untuk melakukan kebaikan. Ya. Kalau kita mendengar ucapannya mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan, ya, untuk apa, untuk melakukan kebaikan. Ada orang tu dia tak ngomong, dah ada nengok baik kita orang sudah gitu ya, sudah diberi nasihat. Ada tuh kalau kita pandang orang tu tidak usah dia bercakap, kita nengok dia, kita sudah, ya, tergerak hati untuk melakukan satu kebaikan. Ada ingat kita kepada Allah, ada merasa kita kurang sehingga kita pengen untuk menjadi orang baik. Gitu. Jadi halnya, keadaannya membuat kita berubah menjadi lebih baik. Ucapannya mengingatkan kita kepada Allah. Temanilah itu, dekatilah itu, ya, jangan jauh. Dalam hadis disebutkan perumpamaan berteman duduk dengan orang jahat seperti duduk dengan tungkang pandai besi. Apa kata? Tongking kalau kita bahas dulu, ya. Itu yang bikin parang, bikin apa, ada. Nah, kalau tidak terbakar dengan bunga apinya, maka engkau terkena bau busuknya. Ada las, ada. Nah, tidak ada kena apinya, tapi kena asapnya, ya. Kebalikannya, berteman dengan orang baik seperti duduk dengan tukang minyak wangi, maka ia pun terkena bau wanginya. Yang mendapat faedah dengan yang besar dengan bergaul dengan orang-orang yang berakhlak baik, ia akan memiliki sifat, ya, yang ada pada temannya, bahkan ia bisa bermakrifat berkat persahabatan itu. Para sahabat Nabi SAW menjadi mulia dan mendapatkan kedudukan tinggi berkat apa, menjadi sahabat Nabi kita Muhammadin SAW. Para solihin juga mendapatkan ma'rifat juga berkat suhbatul akhyar, berteman, berkawan dengan orang-orang baik. Ya, disebutkan man 'ashal asyraf 'asha musyarrafa wa mu'asyiral adzal ghairu musyarrafin. Orang yang bergaul dengan orang-orang mulia menjadi mulia. Nah, kalau bergaul dengan orang-orang berilmu, orang pintar, kita jadi pintar, ya. Bergaul dengan orang-orang mulia, kita pun dapat kemuliaan, ya. Nah, orang yang bergaul dengan orang yang hina, ya, bergaul dengan orang rendah, orang yang hina, orang yang buruk akhlaknya, ia tidak akan mulia. Awama tarol jildal hakira muqabbala bisagri lamma sara jildal mushafi. Ya. Tidakkah engkau lihat kulit yang hina diciumi? Ada kulit, ada kertas, itu hina dia, dicium-cium, gitu ya. Apa? Dengan mulut bahkan nyiumnya, ya, dengan hidung, dengan mulut nyiumnya, ya. Ketika apa? Ketika kertas yang hina tadi itu menjadi sampul Al-Quran, gitu ya. Kan gitu, Quran, ya. Kalau kita selesai baca Quran kan cium, ya. Padahal dia kertas, ya. Kalau tidak dilengketkan ke Quran tadi, mungkin sudah diinjak-injak, mungkin bertemu di jalan kita injak, kita ludah mungkin,
tidak ada harga ada. Tapi ketika dia berkawan lekat dengan Quran, dengan mushaf ada, sehingga dia menjadi mulia. Macam itulah gambaran kalau kita dekat ya, dengan orang yang mulia, kita pun jadi mulia. Dekat dengan orang saleh, insyaallah kita pun dapat kecipratan ada. Doanya orang-orang soleh gitu. Penting itu. Mudah-mudahan kita yang tidak ada mulia, yang hina, yang tidak ada ilmu, yang bodoh, harus dekat-dekat orang yang mulia, orang yang soleh. Milu jadilah, gitu. Ya. Kalau kita milu guru, kondangan, milu apa itu? Guru ditarik, milu ditarik juga tuh. Kalau kita pakainya lebih hebat dari guru, lebih kadang-kadang awak dia tak guru pula. Yang guru tu dah. Guru pakai sal, awak pakai sal, guru pakai imamah, mungkin pakai imamah, mungkin guru lah pula gitu. Guru kita dicium tangan, milu dicium juga. Itu ya. Itu gambaran pula, contoh sederhana yang kadang-kadang tu ya bisa kita lihat. Jadi milu juga lah, milu menang juga. Gitu ya. Jadi ada pepatah mengatakan, kaifa la yuflihu man ra'a wajhal muflih. Bagaimana tidak beruntung orang yang berteman dengan orang yang beruntung. Beruntung berteman, berkawan, berdekat dengan orang yang beruntung, ya. Wallah ma aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflah. Demi Allah, tidak beruntung orang yang beruntung kecuali dengan berteman orang yang beruntung. Pertemanan yang macam mana? Pertemanan yang dilandasi oleh ketakwaan, sangat berguna baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi teman yang dilandasi dengan takwa, dilandasi dengan kecintaan karena Allah. Jadi ada kawan itu bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, gitu ya. Itu kan termasuk yang dapat naungan Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, berteman karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ternyata yang macam itu tidak ada di dunia boleh dapat syafaatnya, sampai di akhirat. Bayangkan ya. Maka kita kepengen pertemuan-pertemuan kebaikan macam itu, pertemuan yang tidak saja mengumpulkan kita di dunia, tapi apa nih, mengumpulkan kita di akhirat. Gitu. Ada kisah-kisah macam itu banyak, nanti kita sampaikan di antara kisahnya itu, gitu ya. Ada suatu kisah yang menunjukkan bahawa berteman dengan orang soleh itu sangat menguntungkan, gitu. Ada seorang yang muamalahnya dengan Allah kurang baik, hubungan dengan Allah kurang baik, gitu. Padahal kita ini sebenarnya yang paling bagus itu hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya baik, gitu. Dan itu memang diperintahkan, ketika orang berhubungan dengan Allah baik, berhubungan dengan orang baik, itulah yang paling baik, gitu. Tapi kadang-kadang tuh ada orang dengan Allah baik, hablum minallahnya, hablum minan nasnya tidak baik. Ada kebalikannya dengan orang bukan main, gitu ya. Apa be, dikerjakan untuk orang, tapi dengan Allah kebalikannya, tidak mau ibadah, tidak mau salat. Itu termasuk beliau itu yang dicontohkan kok hablum minallahnya kurang baik, dia kurang baik ya. Ia suka bermaksiat. Namanya kata beliau mar'i. Kejadian nyata di Jawa Timur ya. Ia punya dua teman soleh, namanya Habib Ali bin Idrus bin Syekh Abu Bakar dan Habib Ba'agil Surabaya. Dua orang ini senang dengan mar'i karena ia suka bercanda. Mar'i kok yang hubungan dengan Allah kurang baik, tapi punya dua teman soleh tadi itu. Dua teman soleh itu senang dengan mar'i karena dia humoris, ada orang yang sering bersendagura, sering menyenangkan hati, hubungan dengan orang baik, senang menyenangkan orang. Dua orang soleh ini kasihan kepada temannya itu, kasihan, umur lah sudah macam itu, belum juga berubah, belum juga taubat, dengan orang baik tadi itu baik, jadi kawannya kok kasihan, akhirnya apa, dibawa ke seorang alim. Nama orang alim itu Habib Abdul Qadir bin Alwi Al-Segab, Tuban, Jawa Timur. Dibawalah mar'i ke sawan, silaturahmi ke orang alim. Dibukalah pintu untuk kedua orang itu. Habib Abdul Qadir ketika itu sedang duduk di atas amben-amben. Amben itu balai-balai, balai tempat duduk yang ada panggungnya,
Wahai Habib Abdul Qadir, kata dua orang teman ini ya, doakan temanku mar'i ini, orang yang suka maksiat kata dia, tak kawannya tadi kau, untuk bertaubat ya. Jaminlah ia masuk surga. Jaminan supaya kau bisa ikut surga juga lah, masuk surga ya tak. Habib Abdul Qadir menundukkan kepalanya, tak ada jawab dia, tundukkan kepalanya, lidahnya diisyaratkan ke hatinya. Orang alim tu macam tu ya tak. Dia nyambung ya tak. Nah, batinnya nyambung. Kemudian apa ya, lidahnya diisyaratkan ke hatinya. Artinya apa? Habib Abdul Qadir mengiyakan. Ketika dia mengisyaratkan dengan lidahnya ke hati, iyo, artinya didoakan si mar'i itu supaya apa? Dibukakan taubat ya, diampuni dosanya macam itu ya, dan mudah-mudahan kelak berkumpul dengan orang-orang soleh. Tidak lama kemudian Habib Abdul Qadir meninggal. Orang alim tidak lama kemudian meninggal. Mar'i pun meninggal. Orang yang maksiat ini ya, meninggal juga ya. Jadi salah satu dari dua orang itu bermimpi mar'i disiksa. Jadi dua kawan kau mimpi ya, salah satunya mar'i, kawannya yang ahli maksiat itu disiksa. Tubuhnya dilempar dari atas, ditarik lagi pakai tampar pemukul ya, lalu dijatuhkan lagi ke bawah yang tu. Naik turun pokok dipukul ya dah. Nah, ia memberitahu temannya tadi yang satu yang tak ada mimpi ya tak. Kedua orang itu selama 3 hari 3 malam tak ada tidur untuk mendoakan mari ke kawannya, karena kawan akrab, kasihan ya tak, disiksa macam itu ya. Tiba-tiba apa, Habib yang di Surabaya bermimpi. Jadi ada orang lain, Habib yang lain mimpi melihat mar'i tadi itu badannya sehat. Yang lain bukan yang kawan ke tadi mimpi, orang lain lagi, seorang lagi mimpi pakainya elok. Lalu ditanya, wahai mar'i, kau di mana gini itu? Apa jawabannya? Di surga tadi. Di surga ya. Bagaimana bisa masuk surga wahai mar'i? Dia tahu mar'i ke macam mana kelakuannya ya. Kok bisa kau masuk surga? Macam mana caranya kau bisa masuk surga? Siapa yang mawa kau? Apa jawaban Habib yang di Surabaya yang mimpi itu? Ini kata dia, nunjuk Habib Abdul Qadir. Jadi di sisinya ada Habib Abdul Qadir, orang alim dulu yang pernah dia datang itu gitu ya. Lalu ditanya oleh yang mimpi ini, betulkah engkau yang menjaminnya masuk surga wahai Habib Abdul Qadir? Gitu. Betul wahai Abdul Qadir, kau yang jamin dia ke surga. Habib Abdul Qadir memberi isyarat dengan lidahnya ke hatinya. Macam tadi dia tak jawab, cuma lidahnya ke hatinya, seperti yang dia lakukan ketika hidupnya. Artinya apa? Dia mengiyakan, dia yang memberi syafaat. Ternyata apa? Syafaatnya orang alim, orang berilmu itu kelak akan bermanfaat gitu ya. Ketika kita mendapatkan suatu gitu ya, suatu masalah yang luar biasa kelak. Bahkan ya, dalam kitab Jauharul Mauhub sebagai penutup pernah juga kita ceritakan dulu ya, bahwa ada orang yang apa, yang ditetapkan masuk neraka. Ini sering juga kita sampaikan supaya apa, kisah ini memberikan inspirasi kepada kita gitu ya, pelajaran gitu ya. Lalu apa, Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, kau temui oleh hambaku yang tadi ditetapkan masuk neraka itu, tanya olehmu akan dia. Jadi tidak langsung masuk neraka, kau tanya dulu gitu ya. Apa yang ditanyakan? Tanyakan kepadanya, adakah ia duduk pada majelis orang alim? Itu ada tak dia pernah duduk dalam majelis ilmu macam itu? Ada tak? Gitu ya. Maka aku ampuni baginya dengan syafaatnya. Kata Tuhan, ada aku ampuni itu orang yang sudah ditetapkan masuk neraka, kalau dia pernah duduk dalam majelis ilmu, diampuni gitu ya. Maka bertanya Jibril akan orang tersebut gitu ya. Apa jawabannya? Tak ada pernah aku duduk dengan orang alim, tak ada pernah dalam majlisnya orang alim, tak pernah gitu ya. Lalu Tuhan berfirman kepada Jibril, tanya lagi, adakah kasih ia akan orang alim? Cinta tak dia dengan orang alim? Kalau dia tak pernah duduk, cinta tak dia dengan orang alim gitu ya? Senang tak dia dengan orang alim? Dijawab lagi, tak ada. Apa lagi jalan supaya kau dapat syafaat? Tanya lagi gitu ya, adakah ia duduk atas hidangan orang alim? Kalau dia pernah dulu saya hidangan orang alim,
Ada ngaji dak, cintoi dak, kebetulan duduk ya. Kan kadang-kadang guru datang lambat mungkin ya. Beradab dengan preman. Ada kalau tidak sengaja ada seidangan dengan guru ada. Maka jangan lari-lari ya. Kalau seidangan kau kadang lari. Ngapa guru makan dikin awal makan dah enak. Aduh tu enak. Jangan enak. Kalau besok cari seduduk seidangan dengan ada. Ya kan kalau idangan, kalau kini mungkin pernah berfoto ataupun orang alim. Ada. Artinya apa tu pernah dekat, ada pernah dekat, ada dengan orang alim, ada. Ternyata apa jawabannya? Tak ada juga, tak ada juga, tak ada. Gitu ya. Seidangan tidak, ada. Tanya lagi ada. Adakah dia diam pada kampung orang alim? Dia tu tunak di kampung orang alim ada tak? Di kampung tu ada orang alim, dia sekampung dengan orang alim. Ternyata itu juga memberikan syafaat. Ternyata beruntung kalau kita di satu kampung tu ada orang alim. Beruntung. Ikaidak kita mohon maaf ya. Kadang-kadang kita menyepelekan orang alim kampung kita. Kalau kampung lain bukan main, kita kejar-kejar ada. Sanggup jauh-jauh itu ngejar ada. Guru-guru kita biasa saja ke kampung yang ngajar cuma ngajar Quran, ngajar apa, kita remehkan. Itu jangan tu. Dah elok tu. Itu ya. Karena bisa jadi karena orang alim, orang wali itu ada yang masyhur, ada yang mastur. Kita pun menjadi yang masyhur, yang tenar, yang viral. Ada ya, yang diam-diam, yang tak nampak, ungu-ungu. Kadang-kadang baju tu, orang dulu ada baju tu kadang-kadang tak ada sama lurus kan. Ada, mungkin tak ada proporsi, ada. Itu kita sepelekan, ada. Kan gitu ada kita tu. Kalau ada tamu-tamu yang anu bukan main nyambutnya ada. Kalau guru-guru yang biasa tu sana itu jangan ada. Gitu. Belajarlah dari sekarang gitu ya. Para jamaah memuliakan orang alim di sekitaran kita. Tetangga-tetangga kita. Ada di kampung-kampung kita kami menjadi orang alim, orang apa, guru dia. Muliakanlah itu dia orang itu. Jangan kebalikannya jauh-jauh sana kita kejar ada. Yang dekat kita sepelekan jangan itu. Itu ya, jangan. Kenapa? Kalau di kampung tak ada orang alim, bisa jadi kita dapat syafaat gitu. Gitu. Luar biasa ada, apalagi kita ada majlis ilmu, ada pondok, ada madrasah, ada rumah-rumah yang ngajar ngaji, ada. Itu berkah tu. Berkah kan? Kenapa? Itu mengundang rahmat Allah. Nolak laknat Allah. Semakin banyak majelis-majelis ilmu orang alim dengan ilmunya itu akan nolak. Kalau balak tu turun aku nolak dia. Itu berkah satu kampung. Maka banyakkan majelis ilmu, banyakkan majelis zikir ada di satu daerah, satu kampung itu. Baik. Ternyata apa? Tak ada juga dia apa. Tak ada tinggal di kampung orang alim. Memang kampung kalau kini bahasanya kampung narkoba. Misalnya ya. Kampung apa? Memang dicap kampung itu kampung anunya lah. Itu ya. Iya, kampung memang kampung maksiat, ada. Itu. Lalu apa lagi? Tanyakan kepada yang bersangkutan itu, adakah muwafaqah namanya akan nama orang alim atau nasabnya, nasab orang alim? Coba tanya lagi, namanya itu siapa? Kalau namanya itu nama ulama, nama nabi, ada. Gitu ya. Nasabnya juga ke atasnya ayahnya, ada. Jadi kalau kita sudah nama elok, nama yang sudah gitu ya, namanya orang-orang soleh, jangan menamai anak nama aneh-aneh. Kau tak gengsi mau nama nama ayah lah elok solihin, nama anak lagu jangan nama Islam banyak. Apa nama Natalia ada. Sudah ada Yusuf elok ngapa Yusuf, ada Ibrahim elok ngapa Abraham, ada ragu gitu. Kok Islam apa tidak? Ya. Ternyata nama-nama yang macam itu, nama-nama yang cocok dengan nama-nama itu akan apa? Syafaat juga. Bahkan misalnya kita orang Islam itu, misalnya karena kefasikan kita masuk neraka dulu baru masuk syurga, dikeluarkan orang yang namanya nama Nabi, nama Muhammad, duluan keluar dari neraka. Itu berkat. Syafaat juga nama tu.
Dah ada datuk dah. Jangan basa-basi buat nama cucu dah. Dah. Orang tua juga. Kadang datuk tak tahu nama aku cucu. Ya, orang kini itulah dah. Dia tak tahu, dia tak tanya pun nama itu berpengaruh dah. Jadi nama tadi tak ada juga. Tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan laki-laki yang kasih akan orang alim. Tanya tu orang yang masuk neraka tadi itu yang ditetapkan masuk neraka, dia cinta tak kepada orang yang cinta dengan orang alim? Artinya apa? Berkawan tak dia dengan kawan yang gemar ngaji, gemar nuntun ilmu gitu. Ternyata apa? Jawabannya iya. Itu dia punya kawan yang rajin ngaji. Artinya apa? Dia berteman orang soleh gitu ya. Dia berkawan dengan orang soleh. Kan orang soleh kan gemar nuntun ilmu, gemar berkumpul dengan orang soleh. Cuma itu dia berkawan, macam cerita Mar'i tadi kan, dia berkawan dengan orang soleh. Ternyata apa? Gitu ya, setelah ya dia menyebutkan bahwa dia berteman dengan orang yang berteman dengan orang soleh, firman Allah, wahai Jibril, ambil olehmu dengan tangannya, dibawa olehmu masuk dalam surga. Kau tarik ya, orang yang masuk neraka ke dalam surga. Ini menunjukkan kisah ini apa? Pentingnya berteman dengan orang soleh. Mudah-mudahan Allah jadikan kita itu orang-orang yang saleh, berkumpul dengan orang-orang saleh ya. Berteman dengan orang-orang saleh dan kelak ya, perkumpulan itu tidak saja berkumpul di dunia tapi nanti berkumpul dengan orang-orang saleh di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah taala alam. Di khamsatun أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة لخمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة لخمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال طبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال يا ربنا يا ذا العلا بالمصطفى خير الملا ارفع عن الخلق البلاء فإنهم دف أجمعين واخمد لنيران الفتان واكفنا كل المحان وجن علينا بالمنن واكفي عزايا المؤذين والقطع ارفع والوبا واجعل عيدانا كالهبا واعمر حمانا والربا وكلنا عونا معين يا لطيفا لم يزل وانظر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا واهلك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين يا لطيفا لم يزل واصلحنا به واصلح جميع أحزابه وشيد ديننا به واصلح أمور المسلمين يا لطيفا لم يزل إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا
ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو قامين يا لطيفا لم يزل واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا آمين رب العالمين يا لطيفا لم يزل ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا لطيفا لم يزل فاتحا الله يا رب حلالا طيب يشفى من الأمراض من البلاء الله بن علي بن حسن مسلم حدان الرسول الفاتحة. اللهم صل. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عداد الطش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين شكرا لله أبدا عدد خلقه بسم كلمات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله